हाँ जी विद्यार्थियों, तो हुण 12वीं जमात वालियां दा हैगा वा हिस्टरी का पेपर 28 फरवरी नूं। तो दोस्तों इस वीडियो के विच तुहाडी शांति गैस पेपर तो तैयारी करा देने आ। इहदे विच वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैगे ने। तो दोस्तों देख सकते हो कि सब तो पहला यह 80 नंबर का पेपर आएगा तुहानू, ठीक है। 20 नंबर की असैसमेंट लग के जी हैगी आ 100 नंबर का यह कुल हो जाएगा। तो देख सकते हो कि फरवरी 2023 यानी कि फरवरी 23 2023 नूं ही यह छपया वा, ठीक है। तो दोस्तों चलो हुण देखते हैं। सब तो पहला जिहड़ा हैगा तुहानू भाग ऊड़ा आना है, उहदे विच बहु विकल्पी प्रश्न होणगे। तो सब तो पहला प्रश्न देख लो दोस्तों की है, पंजाब शब्द तो की भाव है। तो इसका जिहड़ा हैगा राइट आंसर आ जाएगा अपने कोल सस्सा ऑप्शन, यानी कि 5 दरियावां की धरती, ठीक है जी। 5 दरियावां की धरती है अपना पंजाब, इसका मतलब है, ठीक है जी, पंजाब शब्द का। तो अगे है दोस्तों अपना दुआब शब्द तो की भाव है। तो दोस्तों दो दरियावां के विचकारला है जिहड़ा अपना प्रदेश, तो उसनूं जिहड़ा हैगा दुआब कहते हैं, ठीक है जी। ऊड़ा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर आवेगा। अगला प्रश्न दोस्तों की है कि तराइन की पहली लड़ाई जिहड़ी हैगी आ कदों हुई सी, ठीक है। तो दोस्तों 1191 ईस्वी दे विच तराइन की जिहड़ी हैगी आ पहली लड़ाई हुई सी। चौथा प्रश्न खालसा दरबार रिकॉर्ड किस भाषा विच हन, तो फारसी भाषा दे विच है। अगे है पंजवां प्रश्न आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने कीता सी, तो दोस्तों गुरु अर्जन देव जी ने। अगला प्रश्न जफरनामा किस ग्रंथ साहिब ने लिखिया सी, तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने जफरनामा लिखिया सी। ते किस नूं लिखिया सीगा यह तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच दसना वा कि किस नूं लिखिया गया सीगा जफरनामा। तो सतवां प्रश्न है कि बचित्र नाटक की है, तो दोस्तों बचित्र नाटक गुरु गोबिंद सिंह जी की आत्मकथा है। लोधी वंश का संस्थापक कौन सी, तो दोस्तों बहलोल लोधी। बाबर ने पंजाब ते हमला कदों कीता सी, 1519 ईस्वी दे विच। सिख धर्म के संस्थापक कौन सन, तो यह तो चलो तुहानूं पता ही होना कि श्री गुरु नानक देव जी जिहड़े सीगे, ठीक है जी, सिख धर्म के जिहड़े हैगे संस्थापक सीगे। 11वां प्रश्न गुरु नानक देव जी का जन्म कदों होया सीगा, तो दोस्तों आड़ा ऑप्शन यानी कि जिहड़ा हैगा 1469 ईस्वी दे विच। ते अगला प्रश्न दोस्तों देख लेने आ दूसरे पेज के विचों, पहला पेज हो गया, ठीक है जी। तो दूसरा पेज देखो दोस्तों की है। सब तो पहला 12वां प्रश्न कि गुरु नानक देव जी के पिता जी का नाम की सी, तो दोस्तों उन्होंने पिता जी का नाम मेहता कालू जी सी। अगे है हेठ लिखिया विचों कौन गुरु नानक देव जी की भैन सी, तो दोस्तों नानकी जी गुरु नानक देव जी की भैन सी। अगे है अपना कीर्तन की प्रथा किस गुरु ने शुरू की, तो गुरु नानक देव जी ने। 15वां प्रश्न गुरु नानक देव जी कदों ज्योति जोत समाए सन, तो 1539 ईस्वी दे विच। अगले 16वां प्रश्न है कि सिख दे दूजे गुरु कौन सन, तो दोस्तों गुरु अंगद देव जी जो कि सिखा दे दूसरे गुरु सन। अगे है गुरु अंगद देव जी का मुढ़ला नाम की सी, तो दोस्तों भाई लैणा जी उन्हां दा मुढ़ला नाम सी, ठीक है। 18वां प्रश्न उदासी मत का संस्थापक कौन सी, तो दोस्तों बाबा श्री चंद जी उदासी मत के संस्थापक सी। अगे है गोइंदवाल साहिब विच बाउली का निर्माण किसने करवाया सी, तो दोस्तों गुरु अमरदास जी ने जिहड़ा हैगा वा गोइंदवाल साहिब विच बाउली का निर्माण करवाया सी। अगे है 20वां प्रश्न पृथ्विया ने किस दे जिहड़े हैगे आ किस संप्रदा की स्थापना की, ठीक है जी। तो दोस्तों मीना दी उन्होंने जिहड़ी हैगी आ पृथ्विया ने दोस्तों जिहड़ी हैगी आ मीना दी संप्रदा की जिहड़ी हैगी उसकी स्थापना की। अगे है दोस्तों चंदू शाह कौन सी, तो दोस्तों लाहौर का जिहड़ा हैगा दीवान सीगा चंदू शाह। अगे हरमंदर साहिब की नींह किसने रखी सी, तो दोस्तों संत मियाँ मीर जी ने हरमंदर साहिब की नींह रखी सी। 23वां प्रश्न मीरी अते पीरी की प्रथा किस गुरु जी ने शुरू की, तो दोस्तों गुरु हरगोबिंद जी ने, ठीक है। तो हुण दोस्तों दूसरा प्रश्न 24वां पेज आ, 24वां प्रश्न आ फोर्थ यह पेज आ तुहाडा, जिवें कि उपर आ देख लो तीसरा पेज खत्म हो गया ना, ठीक है जी। तो हुण ये चौथा पेज आ। तो 24वां प्रश्न तो देखो दोस्तों बंदी छोड़ बाबा किस नूं कहा जाता है, तो दोस्तों गुरु हरगोबिंद जी नूं जिहड़ा हैगा वा बंदी छोड़ बाबा कहा जाता है। अगे है 25वां प्रश्न सिख इतिहास विच बाल गुरु के नाम नाल जिहड़ा हैगा वा किस नूं जाणिया जाता है, तो दोस्तों गुरु हरि कृष्ण जी नूं। गुरु तेग बहादुर जी का बचपन का नाम की सीगा, तो दोस्तों त्यागमल उन्हां दा बचपन का नाम सीगा। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म कदों होया सी, तो दोस्तों 1666 ईस्वी दे विच। गुरु गोबिंद सिंह जी के पिता दा जी का की नाम सी, तो दोस्तों जिहड़े अपने नौवें गुरु सन, ठीक है जी, गुरु तेग बहादुर जी उन्हां दे इह पिता सीगे। अगे है गुरु गोबिंद सिंह जी का जिहड़ा हैगा आरंभिक नाम की सी, तो दोस्तों गोबिंद दास। अगे है भंगाणी की लड़ाई कदों लड़ी गई सी, तो दोस्तों 1688 ईस्वी दे विच। खालसा पंथ की स्थापना किस गुरु जी ने की सी, तो दोस्तों गुरु गोबिंद सिंह जी ने जिहड़ी हैगी है खालसा पंथ की स्थापना की सी। अगला प्रश्न दोस्तों की कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा की स्थापना
ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 1704 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ 34ਵਾਂ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਫਰਨਾਮਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਫਰਨਾਮਾ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਫਰਨਾਮਾ। ਤਾਂ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ 5ਵਾਂ ਪੇਜ ਦਾ ਇਹ 36ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲਾ ਨਾਮ ਲਛਮਣ ਦੇਵ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਭਾਗ ਆੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਅਤੇ ਤਰੁਣਾ ਦਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ 1734 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਮੱਸਾ ਅੜੰਗੜ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੱਸਾ ਅੜੰਗੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਿੰਡ ਮੰਡਿਆਲੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ 1748 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਿਆ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। 5ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮੁਗਲ ਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਨਾਚ ਸੰਗੀਤ, ਸ਼ਤਰੰਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਗਲ ਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਨ। 6ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 7ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1761 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਫੈਜ਼ਲਪੁਰੀਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਮੋਢੀ ਸੀ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕਿਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਮੋਢੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕਿਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਕੌਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਦਾ ਕੌਰ ਕੌਣ ਸੀਗੀ ਦੋਸਤੋ? ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਦਾ ਕੌਰ ਦੋਸਤੋ ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਿਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨੇਤਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 11ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ 1780 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਮਿਸਲ ਨਾਲ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਿਸਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਮਾਈ ਮਲਵੈਣ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਰਾਜ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਈ ਮਲਵੈਣ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਸਮਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ? 1819 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ 1839 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਸੰਧੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? 1806 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤ੍ਰੈਪੱਖੀ ਸੰਧੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? 1838 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤਾਂ 1834 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਮਰੋਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਰਾਜਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਉਦੀਨ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ 2023 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। 23ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ? ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮਿਸਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਵੀ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਮੁਹਕਮ ਚੰਦ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਸਤੋ ਪਰਗੰਨੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਾਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਰਗੰਨੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕੋਤਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੋਸਤੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕੋਤਵਾਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਮਾਮ ਬਖਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੌਜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ 29ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੌਜੇ ਖਾਸ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਰਨੈਲ ਬੈਂਤੂਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਫੌਜੇ ਆਇਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ
किस नूं जिहड़ा हैगा नियुक्त कीता दोस्तों, जनरल अलार्ड नूं जिहड़ा हैगा वा नियुक्त कीता। अगे महाराजा रणजीत सिंह नूं अपनी सरकार नूं की कह के बुलाउंदे सन तां दोस्तों सरकारे खालसा। अगे है 33वां प्रश्न, महाराजा रणजीत सिंह ने दे दरबार दा सब तो प्रसिद्ध विद्वान किहड़ा सी तां दोस्तों सोहन लाल सूरी जिहड़ा कि सब तो विद्वान सी। अगे पंजाब दे किहड़े शासक नूं शेरे पंजाब दे नाल याद किया जाता है तां दोस्तों ये हैगे अपने महाराजा रणजीत सिंह नूं ही, ठीक है जी। तो उस तो बाद दोस्तों अगला प्रश्न है अपना, महाराजा रणजीत सिंह के समय शाही मोहर के किहड़े शब्द अंकित सन तां दोस्तों अकाल साहे, ठीक है जी। इसका राइट आंसर होगा लाल सिंह लाहौर दरबार विच किस अहुदे ते सीगा तां दोस्तों वो प्रधानमंत्री के अहुदे ते सीगा। पहला जिहड़ा हैगा वा दोस्तों पहले एंगलो सिख युद्ध समय दोस्तों लाल सिंह कौन सी तां दोस्तों प्रधानमंत्री सी वो। गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने सिखां नाल युद्ध की घोषणा कदों की 1845 ईस्वी दे विच। दूजे एंगलो सिख युद्ध समय भारत का जिहड़ा हैगा गवर्नर जनरल कौन सी दा दोस्तों लॉर्ड डलहौजी सीगा, ठीक है जी। लाल सिंह लाहौर दरबार विच किस अहुदे ते नियुक्त सीगा तां दोस्तों प्रधानमंत्री दे। ते दूजे अगले को सिख युद्ध समय पंजाब दा महाराजा कौन सी तां महाराजा दलीप सिंह। अगे है दोस्तों अपना सरदार चतर सिंह अटारी वाला कित्थों दा जिहड़ा हैगा नजीम सी तां दोस्तों हजारा दा हो नजीम सी। अगे है पंजाब नूं अंग्रेजी समाज विच कदों शामिल किया गया सी 1849 ईस्वी दे विच, ठीक है जी। ते अगे है दोस्तों महाराजा दलीप सिंह की मौत कदों हुई सी तां दोस्तों 1893 ईस्वी दे विच। महाराजा दलीप सिंह की मौत कित्थे हुई सी तां दोस्तों पेरिस दे विच जिहड़ी हैगी आ मौत उन्हां दी हुई सी, ठीक है जी। ते अगे इत्थे इन्हां ने नोट लिखे होए कि बहु विकल्पी प्रश्न, ठीक है, खाली थावां भरो, ठीक जे गलत दे प्रश्न जो असीं लगाए हैं अपने वालों ठीक लगाए हैं, इन्हां नूं चंगी तरह देख लो। वैसे पेपर सैट जिहड़ा हैगा पेपर सैटर कितों भी पा सकता है, इन्हां नूं ध्यान नाल करो, ठीक है जी। तो अगे ये देख लेते हैं भाग ऊड़ा खाली थावां ने। तो दोस्तों देखो रिगवेदिक काल विच पंजाब नूं सप्त सिंधु कहा जाता सी, ठीक है जी। तो इसका आंसर यह आवेगा पंजाब विच डैश दुआब हैं तां दोस्तों 5 दुआब हैगे आ, ठीक है जी। आदि ग्रंथ साहिब का संकलन जिहड़ा हैगा दोस्तों डैश ने किया तां दोस्तों गुरु अर्जन देव जी ने जिहड़ा हैगा वा आदि ग्रंथ का जिहड़ा हैगा वा संकलन किया। अगे है दोस्तों गुरु गोबिंद सिंह जी की आत्मकथा का नाम दोस्तों की है बचित्र नाटक। अगे है गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा औरंगजेब नूं लिखे गए पत्र का नाम दोस्तों की है जफरनामा है। अगे है अपना दोस्तों भाई गुरदास जी ने कुल जिहड़ी हैगी आ 39 वारां की जिहड़ी हैगी रचना की है। बाबर की आत्मकथा नूं दोस्तों जिहड़ा हैगा डैश कहा जाता है। तो दोस्तों ताजिक तुजक ए बाबरी, ठीक है जी। डैश ने सिख राज के पहले सिक्के जारी किए तो बंदा सिंह बहादुर ने, ठीक है जी। तो अगे दौलत खान लोधी डैश ईस्वी विच पंजाब का सूबेदार नियुक्त होया तो दोस्तों 1500 ईस्वी दे विच। अगे है पानीपत की पहली लड़ाई नूं जिहड़ा हैगा वा दोस्तों हुई सी तो दोस्तों 21 अप्रैल 1526 ईस्वी दे विच। 16वीं सदी के आरंभ विच इस्त्रियां की दशा दोस्तों की है तरसणयोग सी। अगे है अपना गुरु नानक देव जी भगती लहर दे जिहड़े हैगे आ मोढी सी। अगे है दोस्तों गुरु नानक देव जी ने जिहड़ी हैगी पहली उदासी 1499 ईस्वी विच शुरू की सी। गुरु नानक देव जी की जिहड़ी हैगी मक्का यात्रा के समय उत्थे दे काजी का नाम की सी रकुनुद्दीन, ठीक है जी। रुकनुद्दीन सॉरी रकू नहीं रुकनुद्दीन सीगा उन्हां दा नाम। अगे है गुरु नानक देव जी ने सदा जिहड़ा हैगा वा सच्चा सौदा डैश रुपइया नाल कीता तो दोस्तों 20 रुपये नाल सच्चा सौदा कीता। सिखां दे दूजे गुरु कौन सन तो दोस्तों गुरु अंगद देव जी सिखां दे दूजे गुरु सन। मुगल बादशाह अकबर गुरु अमरदास जी नूं मिलन जिहड़े हैगे आ मिलन गोइंदवाल साहिब आया सी। अगे है दोस्तों अपना कि डैश ने मसंत प्रथा की स्थापना की थी तो दोस्तों गुरु अमरदास जी ने। अगे है दोस्तों प्रिथिया ने दोस्तों जिहड़ी हैगी आ मीना संप्रदाय की जिहड़ी हैगी आ स्थापना की। अगे है श्री गुरु ग्रंथ साहिब की संपादन दोस्तों जिहड़ा हैगा वा गुरु अर्जन देव जी ने कीता सी। अगे है दारा शिकोह के पिता का नाम दोस्तों जिहड़ा हैगा जहांगीर सीगा दोस्तों। तो दोस्तों हुण अगला देख लेने तो देखो चंदू शाह जिहड़ा हैगा डैश का दीवान सी तो दोस्तों लाहौर का जिहड़ा वो दीवान सीगा चंदू शाह। तो अगे है दोस्तों गुरु हरगोबिंद जी का जिहड़ा हैगा जन्म 1595 ईस्वी विच होया सी। गुरु हरगोबिंद जी के पिता जी का नाम की सीगा गुरु अर्जन देव जी, ठीक है जी। तो उस तो बाद है बाबा गुरदित्ता जी के पिता के नाम जिहड़ा हैगा गुरु हरगोबिंद जी सीगा, ठीक है जी। अगे है गुरु हरगोबिंद जी की पुत्री का नाम दोस्तों बीबो बीरो सिंह सी। अगे है अपना इत्थे लिखा है गुरगद्दी मिलन समय गुरु हरगोबिंद जी की उम्र 11 साल सी। गुरु हरगोबिंद जी ने दोस्तों जिहड़ा हैगा वा मीरी अते पीरी तलवारां धारण कीतियां, ठीक है। अगे है जहांगीर की मौत तो बाद मुगल बादशाह ने जिहड़ा हैगा दोस्तों शाहजहां नूं बनाया सी, ठीक है जी, शाहजहां बनिया सीगा।
ठीक है। अगे है दोस्तों अपने डैश नूं बंदी छोड़ बाबा कहा जाता है, तो दोस्तों गुरु हरगोबिंद जी नूं बंदी छोड़ बाबा कहा जाता है। गुरु हरगोबिंद जी ने जिहड़ा हैगा वा किरतपुर साहिब नां दे नगर की स्थापना की सीगी, ठीक है जी। तो अगे है दोस्तों गुरु हरगोबिंद जी ने जिहड़ा हैगा वा गुरु हरि राय जी नूं अपना जिहड़ा हैगा उत्तराधिकारी नियुक्त कीता सी, ठीक है। गुरु हरि राय जी सिखां दे जिहड़े हैगे 7वें गुरु सन। अगे है अपना गुरु हरि राय जी का जन्म जिहड़ा हैगा किरतपुर साहिब नामक स्थान ते होया। गुरु हरि राय दे जिहड़े हैगे पिता जी का नाम की सीगा, तो दोस्तों बाबा गुरदित्ता जी, ठीक है जी। तो डैश नूं दोस्तों बाल गुरु नां दे नाल याद किया जाता है, तो गुरु हरिकृष्ण जी नूं दोस्तों जिहड़ा हैगा वा बाल गुरु के नाम नाल याद किया जाता है। गुरु तेग बहादुर जी का बचपन का नाम दोस्तों त्यागमल सीगा, ठीक है जी। गुरु तेग बहादुर जी की जिहड़ी हैगी आ भाल जिहड़ी है डैश ने की, तो दोस्तों मक्खण शाह लुभाना ने की। चक नानकी नगर की स्थापना दोस्तों जिहड़ी हैगी आ गुरु तेग बहादुर जी ने की सी। अगे दोस्तों अपना रंगरेटे गुरु दे जिहड़े हैगे बेटे कह के भाई जेता जी नूं गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने जिहड़े हैगे गल नाल लगाया सी। अगे है गुरु तेग बहादुर जी नूं शहीद करने वाले जलाद दा दोस्तों जिहड़ा हैगा की नाम सी जलालुद्दीन, ठीक है जी। अगे है गुरु गोबिंद सिंह जी ने बचपन विच जिहड़ा हैगा भाई साहब चंद तो जिहड़ी है गुरमुखी की सिक्ख्या प्राप्त की सी। भंगानी की जिहड़ी लड़ाई सी दोस्तों वो 1688 ईस्वी दे विच होई सी, ते नदौण की जिहड़ी लड़ाई सी दोस्तों 2 साल बाद यानी कि 1690 ईस्वी दे विच होई सी। अगला दोस्तों प्रश्न की है देख लो कि गुरु गोबिंद सिंह जी दे खालसा की सिरजना विच खालसा की सिरजना डैश विच कीती, दोस्तों 1699 ईस्वी दे विच जिहड़ी है गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा की सिरजना की। जफरनामा दोस्तों जिहड़ा हैगा वा फारसी भाषा दे विच लिखिया गया सी। 40 मुक्ते दोस्तों जिहड़े हैगे खिदराना की लड़ाई नाल संबंधित ਹਨ। गुरु गोबिंद सिंह जी का आत्म कथा का नाम दोस्तों की है बचित्र नाटक। अगे दोस्तों कृष्ण अवतार साहित्य की रचना जी है दोस्तों गुरु गोबिंद सिंह जी ने की है। अगे दोस्तों नंद नाल गुरु गोबिंद सिंह जी का दोस्तों किसी दरबारी कवि सी, ठीक है। अगे बंदा सिंह बहादुर का जन्म दोस्तों रजौरी पिंड विच होया सी। अगे है बंदा सिंह बहादुर की राजधानी का नाम दोस्तों लोहगढ़ सी, ठीक है जी। अगे है बंदा सिंह बहादुर ने जिहड़ा हैगा बस सिख कौम के पहले सिक्के जारी किए। अगे है अपने भाग आड़े दे विचों खाली थावां तां देखो दोस्तों अब्दुस सम्मद खान नूं जिहड़ा हैगा 1713 ईस्वी विच लाहौर का जिहड़ा हैगा सूबेदार नियुक्त किया गया सी, ठीक है जी। अगे है जकरिया खान तो पहला पंजाब का सूबेदार जिहड़ा हैगा अब्दुस सम्मद खान सी, ठीक है जी। अगे है जकरिया खान जिहड़ा हैगा दोस्तों 1726 ईस्वी विच लाहौर का जिहड़ा हैगा सूबेदार नियुक्त होया। अगे है चौथा प्रश्न चौधरी मस्सा रंगड़ मंडियाला पिंड का चौधरी सी। 1739 ईस्वी विच नादर शाह ने दोस्तों भारत पर हमला किया। अगे है कि नादर शाह जिहड़ा सीगा दोस्तों वो अफगानिस्तान का शासक सी। पहला या फिर छोटा जिहड़ा हैगा कल्लूकारा जिहड़ा हैगा दोस्तों वो 1746 ईस्वी दे विच जिहड़ा हैगा वापरिया सी। मीर मनु की मौत 1753 ईस्वी विच हुई सीगी। तरुणा दल अते बुढ़ा दल की स्थापना जिहड़ी हैगी नवाब कपूर सिंह ने की सी। अगे है मुगलकालीन पंजाब के समाज विच इस्त्रियां की हालत दोस्तों की सीगी बहुत ही ज़्यादा जिहड़ी तरसणयोग सी। ते हुण अगला पेज है दोस्तों अकबर ने 1564 ईस्वी विच हिंदुआं ते लगे जिहड़े हैगे आ जजिया कर नूं हटा दिता सी, ठीक है जी। अगे है नादर शाह की हत्या तो बाद अफगानिस्तान का जिहड़ा हैगा बादशाह कौन बनिया सी, तां दोस्तों इत्थे दोस्तों अहमद शाह अब्दाली, ठीक है जी। इत्थे लिखा होया वा इत्थे अहमद या फिर अहमद शाह इत्थे दोस्तों मुझे लगता है अहमद शाह अब्दाली आना चाहिए वा। अगे है आलूवालिया मिसल का जिहड़ा हैगा वा मोडी डैश सी, तां दोस्तों जस्सा सिंह आलूवालिया, ठीक है जी। तां इत्थे दोस्तों गलती लग रही है अहमद शाह अब्दाली नहीं अहमद शाह अब्दाली आएगा। तुसीं कमेंट बॉक्स के दसो इत्थे अहमद शाह होना कि अहमद आना वा। अगे है दोस्तों अपना प्रश्न शुक्र चक्किया मिसल का संस्थापक दोस्तों चड़त सिंह सीगा। बाबा दीप सिंह जी का संबंध दोस्तों जिहड़ा हैगा वा शहीद मिसल नाल सी। अगला प्रश्न कि शहीद मिसल का जिहड़ा हैगा संस्थापक दोस्तों सुद्धा सिंह सी। महाराजा रणजीत सिंह के पिता का नाम दोस्तों महा सिंह सी। महाराजा रणजीत सिंह की मौत 1839 ईस्वी विच हुई। महाराजा रणजीत सिंह अते अंग्रेज विचाले जिहड़े हैगे अमृतसर की संधि जिहड़ी हैगी 25 अप्रैल 1809 ईस्वी दे विच हुई। हरि सिंह नलवा की मौत 1837 विच हुई। राजा ध्यान सिंह महाराजा रणजीत सिंह का दोस्तों जिहड़ा हैगा वा प्रधानमंत्री सी। महाराजा रणजीत सिंह के समय लगान जिहड़ा हैगा दोस्तों बटाई प्रणाली सब तो जिहड़ी हैगी वध प्रचलित सीगी। महाराजा रणजीत सिंह नूं अपनी जिहड़ी हैगी सरकार नूं सरकारे खालसा कहंदे सन। महाराजा रणजीत सिंह नूं शेरे पंजाब के नाम नाल याद किया जाता है। पहले अंग्रेज सिख युद्ध 1845-46 ईस्वी दे विच होया सी। अंग्रेज अते सिखां दे विच जिहड़ी हैगी दूजी लड़ाई 1848-49 ईस्वी दे विच होई सी। तो दोस्तों अगला प्रश्न देख लो तुहाडा भाग ऊड़े दे विचों ही ठीक गलत भी आउणगे तुहानूं। तो देखो पंजाब शब्द तो 5 दरियावां दी धरती है बिल्कुल ठीक। सिंध सागर का दोस्तों जिहड़ा हैगा वा संबंध सब तो प्रसिद्ध शहर रावलपिंडी है तो दोस्तों बिल्कुल ठीक। आदि ग्रंथ साहित्य
ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਫਰਨਾਮਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਬਾਬਰ ਦੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਜ਼ਕ ਏ ਬਾਬਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਗਲਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਗਲਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਵੇਗਾ ਗਲਤ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1519 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਗਲਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਆਨਸਰ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਗਤ ਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ? ਗਲਤ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸਨ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਗਲਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਤਾਂ ਠੀਕ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਗਲਤ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਠੀਕ। ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਗਲਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਪਣਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਦੋਸਤੋ ਗਲਤ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਣੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਠੀਕ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 7ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਨ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 7ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਨ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਗਲਤ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ 1606 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ? ਠੀਕ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਬਾਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਆਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਠੀਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਗਲਤ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਠੀਕ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਨਾਂ ਤਿਆਗ ਮਲ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਗਮਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਮੁੱਢਲਾ ਨਾਮ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੀਕ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 22 ਦਸੰਬਰ 1666 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ 1704 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਠੀਕ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਨਮ 27 ਅਕਤੂਬਰ 1670 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਰਾਮਦੇਵ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਦੋਸਤੋ ਲਛਮਣ ਦਾਸ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ? ਗਲਤ। ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਭਾਗ ਆੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਅਤੇ ਤਰੁਣਾ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1746 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 1746 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੀਕ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਅਤੇ ਤਰੁਣਾ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1738 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ? ਗਲਤ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 1749 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਗਲਤ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਗਲਤ। ਅੱਗੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਿੱਲਾ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ 2 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਗਲਤ। ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਸਨ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਠੀਕ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1581 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਠੀਕ। ਜ਼ਬਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 5 ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਗਲਤ। ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਦਯੋਗ ਸੀਗਾ? ਗਲਤ। ਮੁਗਲ ਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੇਂਦਰ ਲਾਹੌਰ ਸੀ? ਠੀਕ। ਦਾਮ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਧਾਤ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੀਕ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਮੁਗਲ ਕਾਲੀਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਠੀਕ ਆਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ। ਅੱਗੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁੱਲ 6 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ? ਤਾਂ ਗਲਤ। ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਗਲਤ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਬਾਲਾਜੀ ਬਾਜੀ ਰਾਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਾਓ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਠੀਕ। ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਾਹਨੂੰਵਾਲ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਗਲਤ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਵੇਗਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਫੈਜ਼ਲਪੁਰੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਨ? ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸਨ? ਠੀਕ। ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਮੋਢੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸੀਗੇ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਗਲਤ। ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗੀ? ਗਲਤ। ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਗਲਤ ਆਵੇਗਾ।
ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਜੈ ਸਿੰਘ ਕੰਨਿਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ 27ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਕਨਈਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਮੋਢੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗਲਤ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਗਲਤ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਸੀ? ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆਵੇਗਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਠੀਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆਵੇਗਾ ਗਲਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਕਨਈਆ ਮਿਸਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਠੀਕ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਠੀਕ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1799 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਜਮਾ ਇੱਕ ਕਿਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਗਲਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ 1805 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਾ ਨੇਤਾ ਜਸਵੰਤ ਰਾਓ ਹੋਲਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ। ਜਸਵੰਤ ਰਾਓ ਹੋਲਕਰ ਦੋਸਤੋ 1805 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਦੋਸਤੋ। ਠੀਕ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਹਜਰੋ ਦੀ ਲੜਾਈ 13 ਜੁਲਾਈ 1813 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜਫਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੰਗ ਦਾ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਗਲਤ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਜਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਠੀਕ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ 1947 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਗਲਤ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਭਾਗ ਈਡੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ 15 ਅੰਕ ਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਬਟ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ ਦੋਸਤੋ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੱਭ ਕੇ ਗਾਈਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਟ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਨਸਰ ਲੱਭ ਲਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਵੇਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 3 ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਖੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 1926 ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਦੋਸਤੋ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਇਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੁਛ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਗਤ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਗਤ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੋਸਤੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਪੰਗਤ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਪੰਗਤ ਲੰਗਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋਸਤੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਹਰੀਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਸੀ। ਲੰਗਰ ਹਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਗਤ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਖੇਪ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਨੋਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਨੋਟ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਕਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਰਸੋਈ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਲੜਾਈਆਂ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਸਤੋ 89 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੋਸਤੋ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ
ਭੱਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਭੱਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਭੱਲਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਭਰਾ ਦਾਤਰ ਚੰਦ ਭੱਲਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੋਸਤੋ ਚੌਥੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਮਾਕਾਲੀਨ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਕਵੀ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 39 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੁੰਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤਿਰਕੋਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖਾੜਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਿਰਕੋਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਬਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸ਼ਾਸਕ ਬਾਬਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੇ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਿਰਕੋਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਈ 3 ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 3 ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 5 ਵੈਰੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਲਿਖਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਰਸਮ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੇਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਖੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਜੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ 3 ਕੰਮ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਨਸਰ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੇਮ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਨੋਟ ਲਿਖੋ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਛੂਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜੰਮਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਹੀ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਬਸ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤੂ ਦੀ ਵਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਬਸ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਛੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਫਿਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਲਿਖਣ ਪੈ ਜਿਓ, ਆਹੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਮਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1577 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ ਨਾਮਕ ਨਗਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 52 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 52 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੋਸਤੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਰੋਵਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸੰਤੋਖਸਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਨਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ 11ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ 1601 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 68 ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਛੇਤੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਹ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਹੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਰੰਭ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਲੰਮੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੋਸਤੋ 1664 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰਜੀ ਮੀਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਬਾਹਰੀ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੇਠਾਂ ਡੇਰਾ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੱਲਾ ਤੇ ਘੁੱਗੇਵਾਲੀ ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਖੇਮਕਰਨ ਆਦਿ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਤਤਕਾਲਿਕ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਹੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਗਲ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਾਨ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਚਣ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੰਡਿਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਝੱਟ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਖਾਲਸਾ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਇਸਤਰੀ ਕੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਖਾਲਸਾ ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਅਰਥਾਤ ਕੇਸ, ਕੰਘਾ, ਕੜਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਕਛਹਿਰਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਖਾਲਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੋਸਤੋ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਖਾਲਸਾ ਦੋਸਤੋ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਕਮਾਏਗਾ। ਆਮਦਨ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਧਰਮ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦਾਨ
ਦੇਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਖਾਲਸਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਿਆਰ ਰਹੇਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਹਿਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਖਾਲਸਾ ਸਿਗਰਟ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਗਮਨ ਆਦਿ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਹਿਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਕਵੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਸੇਮ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਕਵੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਫਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ ਆਦਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪ ਸਾਹਿਬ, ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ, ਜਫਰਨਾਮਾ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਿਤ ਆਦਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੋਸਤੋ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ 52 ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਭਗ 740 ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ 1716 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 100 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਅਖੀਰ 19 ਜੂਨ 1716 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਉਸਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਸਦੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਗ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਾਹੋਂ ਤੋਂ ਸਰਹੰਦ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤੋ ਬਾਈਜੀਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਮੀਨਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਤੀਜਾ ਸਮਜ਼ ਖਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹੋਂ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਤਕੜੇ ਹੌਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1710 ਦੇ ਦਿਨ ਸਰਹੰਦ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਸੀ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਭਾਈ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਖਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਸਮਜ਼ ਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਬਾਈਜੀਦ ਖਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯਾਕੂਬ ਖਾਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੁੱਬਾ ਲੋ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਖੁੱਬ ਲੋਹਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਘੱਟ ਅਸਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕੇ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਗਰੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਰ ਕਿਲਾ ਵੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ ਅਤੇ 2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਮਗਰੋਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਘੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸਤੋ ਖਰੜ ਵੱਲ ਭੱਜ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕੁਛ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਆਰੰਭਿਕ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਆਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਆਰੰਭਿਕ ਜਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਫਲਤਾ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਰੰਭਿਕ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮੁੱਢਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਫਲਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਫਲਤਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸਤੋ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੋਸਤੋ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਸਫਲਤਾ ਇਹ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ
ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਧਨ ਸੀਮਿਤ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਤਭੇਦ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੌਰੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਵੇਟ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਤਾਂ ਆਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ 1726 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਹੁਦਾ ਹੀ ਸਾਂਭਦੇ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ 20,000 ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੋਸਤੋ 20,000 ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਣ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਇਹੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕਿ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੋਸਤੋ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਆਦਿ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲਿਖਤੀ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਨਗਦ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੈਨਿਕਾਂ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸਨ। ਘੋੜਸਵਾਰ ਸੈਨਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਗ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰੀਲਾ ਜਾਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹੀ ਹੈ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋਸਤੋ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੀਮਿਤ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੰਭਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦੌੜ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦਿੱਤੇ ਦਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਲਾਹੌਰ, ਮੁਲਤਾਨ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਮੁਗਲ ਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕੀ ਸਾਧਨ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਿ ਮੁਗਲ ਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਰੱਥ ਦੌੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ
ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਚੁਗਾਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ, ਤੈਰਾਕੀ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸ਼ਤਰੰਜ ਅਤੇ ਚੌਪੜ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਮਹਿਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸੰਗੀਤ, ਨਾਚ, ਭੰਗੜੇ, ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਦੌੜਾਂ, ਤਾਸ਼, ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਦਿ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਸ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪੇਸ਼ਵਾ ਬਾਲਾਜੀ ਬਾਜੀਰਾਓ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਰਾਠਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਮਰਾਠਿਆਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਮਿਸਲ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਆਨਸਰ ਇਸ ਦਾ, ਮਿਸਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਿਸਲ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਈਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੁਗਲਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੱਥੇ ਬਣਾ ਲਏ। 29 ਮਾਰਚ 1748 ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਦਿਨ 12 ਜੱਥੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਜੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਫੈਜ਼ਲਪੁਰੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਨ। ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਡਰ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੋਸਤੋ ਜੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੋਸਤੋ ਜਗੀਰ ਅਤੇ ਨਵਾਬੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਵੇਟ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਾ ਦੋਸਤੋ ਜਗੀਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਵਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਜਗੀਰ ਅਤੇ ਨਵਾਬੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਨਵਾਬੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦਿੱਤੇ। 1734 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਅਤੇ ਤਰੁਣਾ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। 29 ਮਾਰਚ 1748 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਗੁਰਮਤਾ ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਗੁਰਮਤਾ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ। ਗੁਰਮਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਮਤਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਮਤਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੰਧੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਪਨਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੋਸਤੋ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਸੰਭਵ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੋਸਤੋ ਪੂਰਬੀ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਸ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਣਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਸੀਮਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਸੀਮਾ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਸੀਮਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਯੁਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਸੀਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਦਬਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੋਸਤੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਹੋਰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹੱਤਵ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜੋ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ 31ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਦਾ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖਤੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਦਾਲਤ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਜੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਅਨੁਸਾਰ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 75,000 ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਪੈਦਾ-ਉੱਨਤੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਦਉੱਨਤੀਆਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, 33ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੇ 3 ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਯੋਗ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਅਰਾਜਕਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲੇ ਅਫਗਾਨ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦਾ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲੜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭੈਰੋਵਲ ਦੀ ਸੰਧੀ ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਭੈਰੋਵਲ ਦੀ ਸੰਧੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਯੁਕਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚਲਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦੋਸਤੋ 8 ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ ਰੀਜੈਂਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੋਸਤੋ 4 ਸਤੰਬਰ 1854 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਲਿਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨੋਟ ਲਿਖੋ ਦੋਸਤੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਭੈਰੋਵਲ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੁਆਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। 1849 ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। 1863 ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਕਨਕੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਨਕੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਬਟ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਚੱਕਿਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕਨਕੂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਧੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋਸਤੋ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਸਲ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕਾਨ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਕੂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਉਪਜ ਦਾ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨਕੂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਸੀਗੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਬਾਲ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਰਿਹਾ
ਬਾਲ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨਿਵਾਸੀ ਬਾਗਮਲਪੁਰੀ ਖੇਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਸਿੱਖ ਖੂਨਦਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਬੀਬੀ ਗੈਰ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 1724 ਈਸਵੀ ਸੰਮਤ 1781 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਟਾਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੋਸਤੋ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਉਪਲ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲੀਏ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਕਤਬ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋਸਤੋ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਅਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਇਸ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਮਾਨ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੁੱਤਰੀ ਫਤੀਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਤੋਂ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਹਾਰੀ ਗਈ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੋਗ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਮੀਰ ਬੇਗ ਤੋਂ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਦੰਡ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੁਗਲ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 1741 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਾਲ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਆਨਸਰ ਇਸ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਖੈਬਰ ਕੁਰਮ ਟੋਚੀ ਅਤੇ ਬੁਲਾਨ ਦੇ ਦਰੇ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਹਮਲਾਵਰ ਵਪਾਰੀ ਸੰਤ ਯਾਤਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਭਾਗ ਈੜੀ ਭਾਗ ਹਾਹਾ ਵਾ ਵੱਡੇ ਉਤਰਾ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਵੱਡੇ ਉਤਰਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਉਤਰਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਛੋਟੇ ਉਤਰਾ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਵੱਡੇ ਉਤਰਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਓ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ 2 ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਮਸੰਤ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਲੌਂਗ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ 2 ਬਣਾਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵੱਡੇ ਉਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ 2 ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ 21ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ 30ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਕੀ ਹੈ? 31ਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਕੌਰ ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਪਾਰਟ 2 ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਨੋਟ ਭਾਗ ਹਾਹਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲਗਭਗ 100 ਤੋਂ 150 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ 1.5 ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੁੱਲਾ ਕਰਕੇ 1.5 ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਲਿਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3 ਅੰਕ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। 3 ਅੰਕ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਪੇਜ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹਜੇ ਕਿ ਪਾਰਟ 2 ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਭਾਗ ਕੱਕਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਗ ਕੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸਤੋ ਦੂਜੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੁੱਖ 4 ਸਥਾਨ ਭਰੋ। ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 20 ਤੋਂ 25 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੁੱਖ 4 ਸਥਾਨ ਭਰੋ। ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ 20-25 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਆ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ 4 ਸਥਾਨ ਭਰੋ। ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ 20 ਤੋਂ 25 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ
ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨੰਦੇੜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਖੇ ਦੋਸਤੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਸੀਗਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਵਾ ਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮੈਪ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੁਕੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ 1848 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 49 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਾ ਲਓ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ 4 ਸਥਾਨ ਭਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ 4 ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਗੁਜਰਾਤ, ਮੁਲਤਾਨ, ਚਲਿਆਂਵਾਲਾ ਤੇ ਰਾਮਨਗਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਲਓ ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਪ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਲਓ ਦੂਜਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰਾਮਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਚਿਲਿਆਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਮਤਲਬ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਦੂਜੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ 1848 49। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮਨਗਰ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਦੋਸਤੋ 22 ਨਵੰਬਰ 1848। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਰਡ ਹਿਊਗ ਗਫ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਕੌਣ ਦੋਸਤੋ, ਸਿੱਖ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਰੇ ਕੌਣ ਦੋਸਤੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਰੇ। ਜਿੱਤੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੋਸਤੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਚਿਲਿਆਂਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਚਿਲਿਆਂਵਾਲਾ ਦੋਸਤੋ 13 ਜਨਵਰੀ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਗਵਾਈ ਦੋਸਤੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲਾਰਡ ਹਿਊਗ ਗਫ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕੌਣ ਜਿੱਤੇ, ਸਿੱਖ ਜਿੱਤੇ। ਤੇ ਹਾਰੇ ਕੌਣ ਦੋਸਤੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਰ ਗਏ। ਰੀਜ਼ਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਤਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੋਸਤੋ 22 ਜਨਵਰੀ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀਵਾਨ ਮੁਲਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਜਨਰਲ ਵਿਸ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕੌਣ ਜਿੱਤੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿੱਤੇ, ਸਿੱਖ ਹਾਰ ਗਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੁਲਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 21 ਫਰਵਰੀ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਅਗਵਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਚਤੁਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਲਾਰਡ ਹਿਊਗ ਗਫ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕੌਣ ਜਿੱਤੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿੱਤੇ। ਕੌਣ ਹਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਹਾਰੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੋਸਤੋ, ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਪ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਮੈਪ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਆਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਭਈ ਆਪਣੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸੌਰੀ ਦੂਜਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਹ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ 1845 46, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸਨ, ਕੌਣ ਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਇਹਦੀਆਂ, ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ, ਬੱਦੋਵਾਲ, ਅਲੀਵਾਲ ਤੇ ਸਬਰਾਓ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ। 5 ਲੜਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ, ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ, ਮੁਦਕੀ, ਅਲੀਵਾਲ, ਬੱਦੋਵਾਲ, ਸਬਰਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਪ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ, ਬੱਦੋਵਾਲ, ਅਲੀਵਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਬਰਾਓ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, 18 ਦਸੰਬਰ 1845 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੁਦਕੀ ਦੀ। ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 21 ਦਸੰਬਰ 1845 ਦੀ। ਤੇ ਬੱਦੋਵਾਲ ਦੋਸਤੋ 21 ਜਨਵਰੀ 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਅਲੀਵਾਲ ਦੀ ਦੋਸਤੋ 28 ਜਨਵਰੀ 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਬਰਾਓ ਦੀ ਦੋਸਤੋ 10 ਫਰਵਰੀ 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਦੋਵਾਲ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅਲੀਵਾਲ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸਬਰਾਓ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੋਸਤੋ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤਾਰੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੋਸਤੋ ਲਾਰਡ ਹਿਊਗ ਗਫ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਤੇ ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਰਡ ਹਿਊਂਗ ਗੱਫ ਤੇ ਜਾਨ ਲਿਟਰਨ ਤੇ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬੱਦੋਵਾਲ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਹੈਰੀ ਸਮਿਥ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਆਲੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਹੈਰੀ ਸਮਿਥ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਵਿਲਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਬਰਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਲਾਰਡ ਹਿਊਂਗ ਗੱਫ ਅਤੇ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਲਓ ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੋਸਤੋ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿੱਤੇ। ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੋਸਤੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿੱਤੇ। ਬੱਦੋਵਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੋਸਤੋ ਸਿੱਖ ਜਿੱਤੇ। ਅਲੀਵਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿੱਤੇ। ਸਬਰਾਓ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹਾਰੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖ ਹਾਰ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੋਸਤੋ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹਾਰੇ। ਬੱਦੋਵਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਰੇ। ਅਲੀਵਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹਾਰੇ। ਸਬਰਾਓ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹਾਰੇ। ਹੁਣ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਦਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਦਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਬੱਦੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਅਲੀਵਾਲ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਬਰਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੱਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲੜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ 4 ਸਥਾਨ ਭਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ 4 ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਨਦੌਣ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਬਸ 4 ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਪੰਜਵਾਂ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਖਿਦਰਾਣਾ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੈਪ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਖਿਦਰਾਣਾ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਸੋਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਦੌਣ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਨਿਰਮੋਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਭੰਗਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਪ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਹ ਲਿਖ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਕਹਿਲੂਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ਾਸਕ ਭੀਮ ਚੰਦ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਗਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਅਧੀਨ ਦੋਸਤੋ 22 ਦਸੰਬਰ 1688 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਭੰਗਾਣੀ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਫੌਜ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਨਦੌਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਖਿਦਰਾਣਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ ਦੋਸਤੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੱਸੋ, ਖਿਦਰਾਣਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਪ ਲਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤੇ ਥਿਊਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਨਦੌਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ 3 ਨੰਬਰ ਜਿੰਨੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਖਤਮ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਨਕਸ਼ੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 5-4 ਸਥਾਨ ਭਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ 10 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ 5 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਰਫ 20-25 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਈ ਦੇਖ ਲਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ 1848-49 ਈਸਵੀ ਦਾ ਇਹ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ 1845 ਤੋਂ 46। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਥਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੋਸਤੋ 1839 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਖ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ 1845-46 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਦੋਸਤੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ 18 ਦਸੰਬਰ 1845 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮੁਦਕੀ ਨਾਮਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਾਰਡ ਹਿਊਂਗ ਗੱਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਸਤੋ ਸਿੱਖ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੋਸਤੋ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਲੜਾਈ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ 21 ਦਸੰਬਰ 1845 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੋਸਤੋ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਾਰਡ ਹਿਊਂਗ ਗੱਫ, ਜਾਨਾ ਲਿਟਰਲ ਠੀਕ ਅਤੇ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਨੁਭਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਬੱਦੋਵਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਤਾਂ ਇਹ 5-5 ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 3-3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਬੱਦੋਵਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ
ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਲੜਾਈ ਬੱਦੋਵਾਲ 21 ਜਨਵਰੀ 1846 ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈਰੀ ਸਮਿਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਅਲੀਵਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਲੀਵਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਹੈਰੀ ਸਮਿਥ ਬੱਦੋਵਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੀ ਸਮਿਥ ਬੱਦੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ੋਧ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸਨੇ 28 ਜਨਵਰੀ 1846 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਅਲੀਵਾਲ ਵਿੱਚ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਸਭਰਾਓ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਭਰਾਓ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਤੀਜਾ ਪੂਰਵਕ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ 10 ਫਰਵਰੀ 1846 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗੱਦਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਾਰਡ ਹਿਊਂਗ ਗਫ ਅਤੇ ਲਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੈਨਾਪਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਦੂਸਰੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਸੈਕੰਡ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਵਾਲਿਕ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਮਨਗਰ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਮਨਗਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਸਤੋ 22 ਨਵੰਬਰ 1848 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੈਨਾ ਨਾਇਕ ਜਨਰਲ ਹਵਾਲਕ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕਯੂਰਟਨ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਚਿਲਿਆਵਾਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਤਾਂ ਚਿਲਿਆਵਾਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੂਸਰੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੋਸਤੋ 13 ਜਨਵਰੀ 1849 ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੜੀ ਗਈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਾਰਡ ਹਿਊਂਗ ਗਫ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਕੜੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ 695 ਸੈਨਿਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 132 ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 4 ਤੋਪਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਮੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਿਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਫਰਵਰੀ 1849 ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਦਰੋਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸਨੇ ਦੋਸਤੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਮੁਲਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਬੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਓ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੂਸਰੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾਯੋਗ ਲੜਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਤਰਫੋਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਲੜਾਈ, 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਸੈਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। 10 ਮਾਰਚ 1849 ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਗਿਲਬਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 14 ਮਾਰਚ 1849 ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਤ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯੁੱਧ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਬੈਟਲਸ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧਾਂ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੁੱਧ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਸੀ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਦੋਸਤੋ 1688 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਥਿਤ ਤੇ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। 22 ਦਸੰਬਰ 1688 ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਮਾਸਾਨ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੀ ਨਦੌਣ ਦਾ ਯੁੱਧ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਨਦੌਣ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਭੰਗਾਣੀ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਲਿਫ ਦਾ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਪਹਾੜੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੇ 1690 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਨਦੌਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਲਿਫ ਦਾ ਹਰ
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਲਿਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਪਹਾੜੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ 1699 ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੋਸਤੋ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹੂਲਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ 1701 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ। ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 1704 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ ਵੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਬੇਹਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 21 ਦਸੰਬਰ 1704 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਸਹਿਤ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੜੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੁਗਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਮਲੋਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਖਿਦਰਾਣਾ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਲੜਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਿਮ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਖਿਦਰਾਣਾ ਦੇ ਢਾਬ ਨਾਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ 40 ਸਿੱਖ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ। ਉਹ 40 ਸਿੱਖ ਵੀ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਦਾਵਾ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੋਸਤੋ ਖਿਦਰਾਣਾ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਸਰੋਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੋਸਤੋ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਸਨ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੋਸਤੋ ਅਧਰਮ, ਝੂਠ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਤੀਰਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਜਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਦੂਸਰਾ ਵਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਇਕੱਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜੂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੁਪੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਆਨਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਰੋਕੋ 2 ਮਿੰਟ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿਸ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੀਂਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਵਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ 1699 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ
ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਸਕਰੀਨ ਰੋਕ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 30 ਮਾਰਚ 1699 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਦੱਸਤਾ, ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੋਗੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੋਸਤੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਕਿਸਨੇ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ, ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮਦਾਸ, ਭਾਈ ਮੁਹਕਮ ਚੰਦ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਜੀ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਈ 2 ਸਿਧਾਂਤ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹਰੇਕ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਖਾਲਸਾ 5 ਕਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਛਮਣ ਦੇਵ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਲਛਮਣ ਦੇਵ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੋਸਤੋ ਦਿਲ ਤੇ ਕਿਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ? ਤਾਂ ਬਸ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਹਿਰਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦਿਲ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੋਸਤੋ ਨੰਦੇੜ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬੰਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ਬਦ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਕੋਈ 2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਕੁੱਕਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਕੁੱਕਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਦਾਸ ਜਾਂ ਨੌਕਰ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੋਹਰ ਉੱਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਸਨ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਕਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮੋਹਰ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪੈਰੇ ਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੈਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 5-5 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸਤੋ 5-5 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਸੋਲਵ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦਾ, ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸਤੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਂਗਾ ਹੁਣ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਹੱਲ ਸਹਿਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ 1843 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਕੇਵਲ 5 ਸਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣੀ। ਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਾਅਦ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਹੁਣ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ 29 ਮਾਰਚ 1849 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1847-88 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। 1893 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੌਤ
ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਲਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਸੀ। ਉਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੈਰੋਵਲ ਦੀ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੇਖਪੁਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਬਨਾਰਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇਪਾਲ ਦੌੜ ਗਈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤੋ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੌੜ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ 1893 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਕੌਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਮੌਤ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਮੌਤ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 1893 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਿੰਦਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਨਾਰਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਦੌੜ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। 1863 ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1863 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ ਮੌਤ। ਠੀਕ ਹੈ। 1863 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ 1893 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਦੋਸਤੋ ਹੱਦਾਂ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਦਾਖ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸਰ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਸੀਗਾ ਅਸ਼ਕ ਰਦੂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸਦਾ ਰਾਜ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਰਾਜ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਲ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਮਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਗੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਦੇ ਦੋਸਤੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਇੰਨਾ ਉੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਲਨਾ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਵਰਗੇ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਕਿ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲਿਖੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਖੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਗਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੌਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੋਸਤੋ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਪਿੰਡ ਦੋ ਮਿਸਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿੱਧੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਮਿਸਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮਿਸਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਮਿਸਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਪਿੰਡ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 1/5 ਹਿੱਸਾ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਕਿ ਗੁਰਮਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਗੁਰਮਤਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮਤਾ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪਲੱਸ ਮਤਾ ਤੋਂ ਮੇਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਥਵਾ ਦੋਸਤੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਮਤਾ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰਮਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸਤੋ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰਮਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੋਸਤੋ
ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੋਸਤੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ। ਗੁਰਮਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਮਤਾ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਾ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮਤਿਆਂ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਮਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਉੱਤੇ ਸੰਖੇਪ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਲਦਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੂਤ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੁੱਜਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੋਸਤੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਦੋਸਤੋ ਸਿੱਖ ਸਰਹੰਦ ਵੱਲ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾ ਪੁੱਜ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਥਾਂ ਦੋਸਤੋ ਰਾਏਪੁਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਗੁੱਜਰਵਾਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ੈਨ ਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਉਹ ਝੱਟ ਦੋਸਤੋ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ 150 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕੇਵਲ 2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। 5 ਫਰਵਰੀ 1762 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਪ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ 6 ਮੀਲ ਦੀ ਵਿੱਥ 'ਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਕੁੱਪ ਤੋਂ 4 ਮੀਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗੁਰਮਾ ਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਏ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਮਾ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਪਹੁੰਚਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪ ਦੋਸਤੋ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲੱਗੇ। ਅਜੇ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਪੁੱਜਾ। ਸਿੱਖ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਘਿਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਯੁੱਧ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25,000 ਤੋਂ 30,000 ਸਿੱਖਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 15,000 ਸਿੱਖ ਕਾਨੂੰਵਾਨਾ ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਯਾਹਿਆ ਖਾਨ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਦੀਵਾਨ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀ। ਇਸ ਸੈਨਾ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਵੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਪੜੋਲ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕੁਨੇਹੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ, ਪਰ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਸੌਲੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸੈਨਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੋਸਤੋ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਤੇ ਝਪਟ ਪਈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 3,000 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹੋ ਘਟਨਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 10 ਮਾਰਚ 1746 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀਗਾ।
ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਿੱਖ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹਾਨ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਸਥਾਪਿਤ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। 1721 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਦੋਸਤੋ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਫਤਿਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਡੋਬ ਦੇਣਗੇ। ਜੋ ਪਰਚੀ ਦੋਸਤੋ ਜਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵੇਗੀ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਸੰਪਰਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰਚੀ ਜਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੀ ਧਰ ਆਈ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਪਰ ਕਈ ਬੰਦਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਪਰਚੀ ਸੁੱਟਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮੀਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਵੀ ਝਗੜਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਅਤੇ ਤਰੁਣਾ ਦਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1734 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਜੱਥਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਚਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤਰੁਣਾ ਦਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕ ਸਨ। ਇਸ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸਨ। ਇਹ ਦਲ ਦੋਸਤੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰੁਣਾ ਦਲ ਸੀਗਾ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਰੁਣਾ ਦਲ ਦੋਸਤੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਨਿਕ ਸੰਗਠਨ ਸੀਗਾ। 1734 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਰੁਣਾ ਦਲ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5 ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ, ਵੀਰੂ ਸਿੰਘ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਦਸੌਂਦਾ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਤਰੁਣਾ ਦਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੱਥੇ ਵਿੱਚ 1300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸਤੋ 2000 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੱਥੇ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਗਾਰਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਝੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਦਲ ਦੋਸਤੋ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਦੋਸਤੋ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੀਰੀ ਸੰਸਕਾਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀ, ਪੀਰੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਪ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਵੀ ਦੱਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮਸੰਦ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਮਸੰਦ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਮਸਨੰਦ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੋਸਤੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਸੰਗਤ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਸੰਸਥਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਗਤ ਸੰਸਥਾ
ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਭ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਉੱਚ ਨੀਚ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਪੰਗਤ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਮਗਰੋਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਗਰ ਵਸਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਭ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਗਰੋਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸਤੋ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਕਠਿਨਾਈ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਵਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੂਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਬੜੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ 22 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਖੀਆ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਖੀਆ ਮੰਜੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਕਲਨ ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 4 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਕੋਲ ਪਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸ ਗਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਨਿਰਮਲਤਾ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਮਸਰ ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੋਸਤੋ ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸੰਕਲਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਗਏ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਿਖਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ 1604 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੋਸਤੋ ਥਾਪੇ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਕੈਦ ਸਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਚੰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 52 ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਸਲੀ ਮੋਢੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦੋਸਤੋ 1718 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਹਲੂਵਾਲ ਨਾਮੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਮਿਸਲ ਦਾ ਨਾਂ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਪੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਨ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ 1739 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਦੀਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਸ ਨੇ? ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਥੱਲੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਫਲਤਾ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵੀਰਤਾ ਤੇ ਸਾਹਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਯੋਗਤਾ, ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਤੇ ਸਾਹਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੋਸਤੋ ਲਾਹੌਰ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਕੌਮ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਭੈਰੋਵਾਲ ਦੀ ਸੰਧੀ ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸਤੋ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਾ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਜੀ ਆਈ ਹੈ, ਰੁਕਿਓ।
ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੈਰੋਵਲ ਦੀ ਸੰਧੀ ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੰਧੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ 1846 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਸੈਨਾ 1846 ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਪੈਰੋਵਲ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ 1846 ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਬਾਲਗ ਰਹੇਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚਲਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਰੀਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਾਉਂਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ 8 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੀਰ ਮੰਨੂ 1748 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1753 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੋਸਤੋ ਦਮਨਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੱਲ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਅਦੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਫੌਜਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਸੈਨਿਕ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਨਾਮ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਛਾਪਾਮਾਰ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸਨੇ ਖਬਰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਾਮ ਰੋਣੀ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ 200 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸਨੇ ਦੀਵਾਨ ਕੋੜਾ ਮਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਰਾਗੀ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੋਸਤੋ ਸੀਗਾ ਲਛਮਣ ਦਾਸ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਹਿਰਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਹਿਰਨੀ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਗਈ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਹਿਰਨੀ ਦਾ ਪੇਟ ਚੀਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਉਸਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੋਸਤੋ ਘਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਰਜੌਰੀ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਛਮਣ ਦਾਸ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੈਰਾਗੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਦੋਸਤੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਛਮਣ ਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੁੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਲਵਡ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲੀ ਸੋਲਵਡ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਆਨਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਲੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ 30 ਤੋਂ 35 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਸਾਰੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਨੇ ਆ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਭਾਗ ਹਾਹਾ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 100 ਤੋਂ 150 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਰਵਾਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਏਗੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਵੱਡੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਹ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਅਨਸੋਲਵ ਸੀਗੇ, ਆਹ ਸੋਲਵ ਵਾਲੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੱਲ ਸਹੀਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਬਾਕੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਬਾਕੀ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ।